निर्माण न्यूज में आपનું સ્વાગત છે। તો ભારતના સ્પેસ સેન્ટરમાં 14 જુલાઈ 2023નો દિવસ સુવર્ણ અક્ષરે લખાશે। ચંદ્રયાન 2ના 3 વર્ષ બાદ ભારતે શુક્રવારના રોજ ચંદ્રયાન 3 લોન્ચ કરીને ફરી એકવાર વિશ્વમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે। આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટાના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરમાંથી બાહુબલી રોકેટને LMV-3 M4માંથી સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ભારતનું મૂન મિશન સફળ। સતત અગ્રેસર રહેતા નવા ભારતની તાકાત અને ઉમેદોની વચ્ચે ભારતે સમગ્ર વિશ્વને અંતરિક્ષમાં પણ પોતાની મહાશક્તિનો પરચો બતાવ્યો। આત્મનિર્ભર ભારતે શુક્રવારે શ્રી હરિકોટાના સતીશ ધવન કેન્દ્રમાંથી બાહુબલી રોકેટ ચંદ્રયાન 3નું સફળ લોન્ચિંગ થયું હતું। આ સમયે ઇસરોના ચેરમેન એસ સોમનાથ સાથે વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ મિશન કંટ્રોલ રૂમમાં બેસીને ભારતની આ સિદ્ધિને જોતા હતા। સફળ લોન્ચિંગ થયું છે ત્યારે 615 કરોડ રૂપિયાના આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ રૂપિયા 43.5 મીટર લાંબુ બાહુબલી રોકેટ ચંદ્રયાનને લઈને ઉડ્યું છે। LMV-3 ઇસરોનું સૌથી મોટું અને ભારે રોકેટ છે। ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકો તેને પ્રેમથી ફેટબોય કહે છે। ચંદ્રયાન 3ને ચંદ્ર પર પહોંચતા 40 દિવસ જેટલો સમય લાગશે। ચંદ્રયાનની નિષ્ફળતામાંથી પાઠ ભણીને ચંદ્રયાન 3માં જરૂરી ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે। આ વખતે ઇસરો ચંદ્રયાન 3 માટે પણ લેન્ડર માટે વિક્રમ અને રોવર માટે પ્રજ્ઞાન નામ જાળવી રાખે તેવી શક્યતા છે। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect. Very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISTRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. મિશનનો લક્ષ્યાંક અજાણી સપાટી પર લેન્ડ કરવું સૌથી મોટો પડકાર છે। 615 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ચંદ્રયાન 3 મિશનનું લક્ષ્ય એ જ છે
કે જે ગત પ્રોજેક્ટ્સનું હતું. યાનનો મુખ્ય હેતુ ચંદ્રની સપાટી વિશે વધુમાં વધુ માહિતી મેળવવી. ઇસરોના જણાવ્યા અનુસાર ચંદ્રયાન-3 મિશનના મુખ્ય 3 ઉદ્દેશ છે. 1. ચંદ્ર પર સફળ ઉતરાણ. 2. ચંદ્રની સપાટી પર સંચાર કરી શકવાની રોવરની ક્ષમતાનું પ્રદર્શન. 3. વૈજ્ઞાનિક અવલોકનની નોંધ. આ સિવાય યાન પર સિસ્મોમીટર ભૂકંપની તીવ્રતા માપવાનું યંત્ર જેવા ઉપકરણો પણ લગાવાયા છે, જે ચંદ્ર પર આવતા ભૂકંપો, સપાટીની થર્મલ પ્રોપર્ટી, સપાટીની નિકટ પ્લાઝમામાં ફેરફાર અને ચંદ્ર તથા ધરતી વચ્ચેનું સટીક અંતર માપવાની કોશિશ કરશે. આપણે જણાવી દઈએ કે ભારતે 2008માં ચંદ્રયાન-1 મોકલ્યું હતું અને એની સાથે ચંદ્ર મિશન પર ગયેલા દેશોમાં ભારતનો સમાવેશ થયો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, નિર્માણ ન્યૂઝ. રાજ્યમાં અકસ્માત ઘટે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે, જેના ભાગરૂપે ગાંધીનગર ચ0 થી અમદાવાદના ઇન્દિરા બ્રિજ સુધીના 11 કિલોમીટરના માર્ગ પર રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકો માટે રોડ ટ્રાફિક સિસ્ટમ અમલ કરવામાં આવ્યો છે, જેનું સંચાલન ગાંધીનગરના નેત્રમ સાથે ઇન્ટિગ્રેટ કરવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે આ નવા પ્રોજેક્ટમાં રાહદારીઓ માટે રસ્તો ક્રોસ કરવા માટે પુશ બટન મૂકવામાં આવ્યું છે. ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ ઉપરાંત જાહેર માર્ગો પર અડચણ ઊભી કરનાર વાહનને ડિટેઇન કરી વાહનોને દૂર કરીને ટ્રાફિક સમસ્યા હલ કરવામાં આવશે. આ નવા પ્રોજેક્ટમાં રાહદારીઓ માટે રસ્તો ક્રોસ કરવા માટે 25 પુશ બટન મૂકવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત રાહદારીઓ માટે પુશ બટન મૂકવામાં આવ્યા છે. ઓવરસ્પીડને કારણે થતા અકસ્માત રોકવામાં સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે, જેના લીધે ઓવરસ્પીડ ડિટેક્શન સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે, જેનાથી વાહન ચાલકોને ડિસ્પ્લે બોર્ડ ઉપર તેની ચેતવણી દર્શાવવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે આ ટેકનોલોજીથી અકસ્માત પર અંકુશ આવશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા માર્ગ અકસ્માતનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે ખાસ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઠેર ઠેર ખાસ કરીને રાહદારીઓ માટે પણ વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. એટલે વાહન ચાલકોમાં વધુ સ્પીડમાં વાહનો ન ચલાવે એના માટે પણ ખાસ કરીને કેમેરા ગોઠવવામાં આવે છે. ત્યારે અમારી સાથે કેટલાક વાહન ચાલકો પણ છે, ખાસ કરીને એમની સાથે વાત કરીશું. ખાસ કરીને તમે અહીંયા ચ0 પાસે ઊભા છો, ત્યારે ખાસ કરીને તમે શું જોયું? એટલે એમાં એવું છે કે આજે તમે જે નવી ટેકનોલોજી લાયા એનાથી ખરેખર અકસ્માત ઓછા થાય, પબ્લિકને પણ ફાયદો થાય, પણ એને ફોલો કરવું પડે. લોકો જે વારંવાર આવે છે સિગ્નલ ક્રોસ કરી નાખે છે, ન કરે, અને આ નવી સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરે તો અકસ્માત ઓછા થાય, પેટ્રોલ બી બચે અને ઘણો ફાયદો થાય. તમે અત્યારે શું છે બટન દબાયા પછી તમારો અનુભવ શું રહ્યો? હા, એનાથી અકસ્માત લગભગ ના થાય અને એનાથી ઘણો બધો ફાયદો થાય. વાહન ચાલકો માટે પણ ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવી છે. વાહન ચાલકો સ્પીડમાં જતા હોય છે, અહીંયા સ્પીડ જે નિયત કરેલી છે એનાથી વધુ થશે તો એમને દંડ કરવામાં આવશે. સમગ્ર પ્રોજેક્ટ એ નેત્ર પ્રોજેક્ટ એટલે વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ હેઠળ આવું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. આપ શું માનો છો? આમાં તો શું છે, પ્રજાએ પોતે આ સમજવાની જરૂર છે. અકસ્માત થાય પછી માણસોને આપણે ગાડી મૂકીને ભાગવું પડે અથવા તો કોઈને વાગી જાય, ઇન્જર થાય, આપણને માનસિક દુઃખ થાય, એવું ન થાય એ સારી બાબત છે. એમ કે લોકોને સંભાળીને ગાડી ચલાવી જોઈએ. જ્યાં સિગ્નલ આવે ત્યાં સિગ્નલનો પૂરેપૂરો જે ગવર્મેન્ટ તરફથી બતાવવામાં આવે બટનો એની સામે જોઈને ગાડી ચલાવવી જોઈએ, જરૂર પડે ત્યાં ઊભી રાખવી જોઈએ. આમનું સ્પષ્ટપણે માનવું છે કે લોકોમાં અવેરનેસ લાવવાની જરૂર છે, ટ્રાફિક સેન્સની જરૂર છે, વ્યક્તિગત રીતે સંયમ લાવવાની જરૂર છે. ચોક્કસ પોતે જો નિયમનો અમલ કરશે તો ચોક્કસપણે અકસ્માતનું પ્રમાણ પણ ઘટશે. કેમેરામેન અક્ષય પટેલ સાથે હિતેન્દ્ર બારોટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, ગાંધીનગર. કે 26 વેરિયેબલ મેસેજ ડિસ્પ્લે, 4 લોકેશન પર ઓવર સ્પીડિંગ ડિટેક્શન સિસ્ટમ, 4 લોકેશન પર વાઇલ્ડ લાઇફ સિસ્ટમ, 13 લોકેશન પર ગેરકાયદેસર પાર્કિંગ ડિટેક્શન સિસ્ટમ અને 4 લોકેશન પર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ, 2 લોકેશન એડવાન્સ ટ્રાફિક કાઉન્ટર એન્ડ ક્લાસિફાયર સિસ્ટમ તેમજ 10 લોકેશન ઉપર ઇન્સિડન્ટ મેનેજમેન્ટ જેવી અલગ અલગ સિસ્ટમ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ ખાતે ગ્રીન બિલ્ડિંગ્સ એડવાન્સિંગ ગ્રીન ટેકનોલોજીસ ફોર સસ્ટેનેબલ ફ્યુચર પર એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ થન્નારસન મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે સસ્ટેનેબલ બિલ્ડિંગના ઉત્પાદનો અને ભવિષ્યનો માર્ગ જે ગ્રીન ટેકનોલોજી અપનાવી કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા પર તેઓએ ભાર મૂક્યો. ઉર્જા વપરાશ ઘટાડવા માટે એએમસી દ્વારા લેવામાં આવેલ પગલાં અંગે જણાવ્યું કે એએમસી તેની 10% ઉર્જા જરૂરિયાત ગ્રીન એનર્જી દ્વારા પૂરી કરી રહી છે. તેઓએ અમદાવાદમાં આઈજીબીસી સર્ટિફાઈડ ગ્રીન બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ જેમ કે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન, એસ્ટેટ પ્લાન્ટ, ગિફ્ટ સિટી ખાતે પ્રજ્ઞા શિવાલિક એવન્યુ, નિરમા યુનિવર્સિટીની પ્રશંસા કરી હતી.
પહેલાં કોઈ ગ્રીન બિલ્ડિંગ, સસ્ટેનેબિલિટી અને રિન્યુએબલ એનર્જીની વાત કરતું નહોતું. છેલ્લા 5 વર્ષથી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ હોય, ડેવલપર્સ હોય, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીઝ હોય, એ બધા સસ્ટેનેબિલિટી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તો આજની ઇવેન્ટમાં ક્રેડાઈ, IGBC, CII, IIIA અને IIID એટલે ઇન્ટિરિયર્સ અને આર્કિટેક્ટ્સ બધા જોડાયા છે આ ડ્રાઈવને આગળ લઈ જવા માટે. સંસ્થા એવું ઈચ્છે છે કે નેટ ઝીરો આપણું અમદાવાદ જેમ બને એમ વહેલું થઈ શકે. જે પહેલાં 2070નો પ્લાન હતો, પણ જે અત્યારે ઇનિશિએટ થાય છે એ પ્રમાણે એવું લાગે છે કે નેક્સ્ટ 2 દાયકામાં અમદાવાદમાં નેટ ઝીરો સ્ટાર્ટ થઈ જશે. દરેક મેમ્બર્સને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને એક મેસેજ છે કે જેટલું બને એટલું દરેક માણસો, દરેક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ ગ્રીન બિલ્ડિંગ તરફ અને ગ્રીન બિલ્ડિંગના જે પ્રોડક્ટ્સ હોય એ વાપરવાનું ચાલુ કરે તો અમદાવાદનું જે ટાર્ગેટ છે એ કદાચ સમય કરતાં વહેલું પૂરું થઈ જશે. કચ્છના પ્રવાસે આવતા લોકો કચ્છની દાબેલીનો સ્વાદ માણવા સાથે કચ્છી પેંડા પણ અચૂકપણે લઈને જાય છે. જો કે પેંડા સિવાય માવા અને ગુલાબની પાંખડીઓ વડે બનતી ગુલાબ પાકના નામે પ્રખ્યાત વિશેષ મીઠાઈ પણ લોકોને દાઢે વળગી છે. લગભગ 100 વર્ષ પહેલા કચ્છના કંદોઈયાઓએ બનાવેલો ગુલાબ પાક આજે ન માત્ર કચ્છ પરંતુ દેશ વિદેશમાં કચ્છી મીઠાઈ તરીકે ખૂબ જ ફેમસ થઈ ગયો છે. રાજાશાહી સમયથી જ કચ્છમાં વિશેષ માવાની મીઠાઈઓ ખાવાનું ચલણ હતું અને અહીંના કંદોઈયાઓએ તે અનુસાર ચોખ્ખા દૂધના માવામાંથી અનેક મીઠાઈઓ બનાવતા હતા. રાજાશાહી સમયમાં જ આ જ કંદોઈયાઓએ માવાની મીઠાઈમાં ગુલાબની પાંખડીઓ ઉમેરી એક વિશેષ મીઠાઈ તૈયાર કરી હતી અને તેનું નામ આપ્યું હતું ગુલાબ પાક. 1947ના ભાગલા બાદ સિંધથી કચ્છના ખાવડા ગામે આવેલા અનેક કંદોઈયાઓએ કચ્છની આ મીઠાઈને એક વિશેષ ઓળખ અપાવી છે. ગુલાબ પાક અન્ય મીઠાઈઓથી અલગ પડે છે. કચ્છના કંદોઈયાઓએ નિર્માણ કરેલી આ મીઠાઈને આજે લગભગ 100 વર્ષ થઈ ગયા છે. વર્ષો જતા ગુલાબ પાકમાં પણ વેરાયટી જોવા મળી રહી છે. કચ્છ એક કલા અને સંસ્કૃતિનો જિલ્લો છે. એમાં પણ અલગ અલગ જાતની કચ્છની મીઠાઈઓ બને છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુલાબ પાક છે એ અમારી જૂની વર્ષો જૂની મીઠાઈ છે. લગભગ અમારી દુકાન હશે એનાથી પહેલાં પણ કચ્છમાં બનતું જ હતું. અમારી પણ આ એક ગુલાબ પાક સ્પેશિયાલિટી છે. કચ્છ અને કચ્છની બહારે વસતા કચ્છીઓ અને ગુજરાતીઓ તે ગુલાબ પાકને ઓળખે છે, સમજે છે અને ખાય છે. અને કચ્છથી બહારે અમારા ઘણા બધા ગ્રાહકો છે તે મંગાવે છે અમારી પાસે. ગુલાબ પાકમાં માવાની મીઠાઈ છે જે કચ્છનું માવો છે અને દૂધ છે એ કચ્છ સિવાય મને નથી લાગતું ક્યાંય એટલી સારી ગુણવત્તામાં મળતું હોય. અને એનું જે ગુલાબ પાક બને છે એ કચ્છ સિવાય ક્યાંય પણ નથી બનતું. એમાં ગુલાબના ફૂલ આવે, ગુલકંદ આવે, ડ્રાયફ્રૂટ આવે જે આપણા પેટને ઠંડક આપે અને આપણી હેલ્થને પણ સારું રાખે છે. ગુલાબ પાક એક અલગ જ કચ્છની ઓળખાણ છે. બીજી પણ મીઠાઈઓ બને છે, કચ્છના પેંડાઓ બને છે, અમારું મૈસૂર પ્રખ્યાત છે. કચ્છની મીઠાઈઓ અહીંના ચોખ્ખા દૂધમાંથી બનાવેલા માવાને કારણે વિશેષ હોય છે અને તેથી જ અહીંના લોકો જ નહીં પણ પરદેશમાં પણ તેના આસ્વાદે ચાહના મેળવી છે. પરેશ રાજગોર, નિર્માણ ન્યૂઝ, કચ્છ. છેલ્લા 25 વર્ષથી હાથની કોણીનું દર્દ સહન કરનાર કાંતિભાઈ પંચાલના ચહેરા પર આજ ખુશી જોવા મળે છે. કાંતિભાઈને કોણી અને ભૂજાની તકલીફ હતી અને મોટા શહેરોમાં તેમના 5 ઓપરેશન થયા. આમ છતાં તેમની આ પીડા દૂર જ ન થઈ. ત્યારે મહીસાગર જિલ્લામાં આવેલી સાંઈ હોસ્પિટલમાં થયેલા ઇલાજના કારણે આજે તેઓ આ વેદનામાંથી મુક્ત થયા છે અને આ સાથે તેમણે ઇલાજ કરનાર ડોક્ટર સોહલ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. વાત મહીસાગર જિલ્લામાં આવેલી સાંઈ હોસ્પિટલની છે કે જ્યાં સૌ પ્રથમવાર હાથની કોણીનું જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટનું ઓપરેશન સફળ થયું છે. કુંભારવાડીના કાંતિભાઈ પંચાલ છેલ્લા 25 વર્ષથી ડાબા હાથની કોણી અને ભૂજાના દર્દથી પીડાતા હતા.
તેમને આ પીડામાંથી છુટકારો મેળવવા માટે મોડાસા, અમદાવાદ અને વડોદરાની હોસ્પિટલમાં કુલ 5 ઓપરેશન કરાવ્યા. આમ છતાં તેમનું હાડકું સંધાયું ન હતું. ઉપરથી હાડકામાં 10 cmનો ગેપ પણ પડી ગયો હતો અને કોઈનો સાંધો પણ ઘસાઈને ખરાબ થઈ ગયો હતો. ત્યારે તેમણે ડૉક્ટર સોહમને બતાવતા ઓપરેશન કરવાની સલાહ આપી હતી અને આજે ઓપરેશન બાદ કાંતિભાઈ ખુશ જણાય છે. વીરપુર તાલુકાના કુંભરવાડી ગામેથી આવું છું. 25 વર્ષથી આ હાથ બાકી 5 ઓપરેશન થયા છે, પણ આ સાહેબના ઓપરેશનથી મને ખૂબ સંતોષ થયો છે અને આખો પાર્ટ આપણા ગુજરાતમાં કોઈ ના કરી શકે એવું આ સાહેબે કામ કરી બતાવ્યું છે. અને પાર્ટથી મને અત્યારે હાથ બિલકુલ જે 25 વર્ષથી વર્ક નહોતો કરતો ત્યારે વર્ક કરે છે. ખૂબ મજા, આનંદનું આ સેવામાં આવી. ખૂબ સાહેબની સેવા બિરદાવવા જેવી. ખરેખર આવી કોઈ પણ તકલીફ હોય તો આ સાહેબ હોસ્પિટલની સેવા લેવી ખૂબ જરૂરી છે. તો કાંતિભાઈના હાથની કોઈનો સફળ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરીને લઈને ડૉક્ટર સોહમ પટેલ જણાવે છે કે કાંતિભાઈને ડાબા હાથમાં 25 વર્ષથી તકલીફ હતી અને 5 વખત સર્જરી બાદ તેમના બંને હાડકાં સંધાયા ન હતા અને છૂટા પડી ગયા હતા. કાંતિભાઈને મેં સર્જરીની સલાહ આપી હતી. મારા જોડે કાંતિભાઈ પંચાલ કરીને કુંભારવાડીના એક દર્દી આવ્યા હતા. તેમને છેલ્લા 25 વર્ષથી ભૂજાનું જે હાડકું આવે, ડાબા ભૂજાનું હાડકાની અંદર તકલીફ હતી. તેમનું હાડકું સંધાયું ન હતું અને બંને હાડકાં છૂટા પડી ગયેલા અને તેમાં 10 સેન્ટીમીટરનો ગેપ હતો અને સાથે તેમનો કોણીનો સાંધો ઘસાઈ ગયો હતો, જેના કારણે તેમને ખૂબ જ પીડા હતી, ખૂબ જ વેદના હતી અને હાથને વર્કિંગ કરવામાં તકલીફ પડતી હતી. છેલ્લા 25 વર્ષમાં તેમને ટોટલ 5 ઓપરેશન કરાવ્યા હતા, જેમાં તેમને મોડાસા, અમદાવાદ અને બરોડાની વિવિધ હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન કરાયા પછી પણ તેમનું હાડકું સંધાયું ન હતું. અને છેલ્લા એક ઓપરેશનમાં તો તેમને પગની અંદરનું ફિબ્યુલા કરીને જે વધારાનું હાડકું હોય છે તે પણ તેમને હ્યુમરસની અંદર અહીંયા ફિટ કરી અને પ્લેટ મૂકીને ઓપરેશન કરાવ્યું હતું. તેમ છતાં પણ તે ઓપરેશન ફેલ ગયેલું. એલ્બોના જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટની સલાહ આપી, હાથની કોણીના જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટની સલાહ આપતા તેમને તે માની અને દાખલ થયા અને મારા જોડે તેમને ઓપરેશન કરાવ્યું અને તે સફળ રહ્યું છે. આજે 25 વર્ષ પછી તેમને હાથની પીડામાંથી મુક્તિ મળી છે અને સાંધો તેમનો, કોણીનો સાંધો તેમનો વર્કિંગ બન્યો છે અને તેમને રાહત થઈ છે પીડામાંથી. આ ઓપરેશન મધ્ય ગુજરાતમાં સૌપ્રથમવાર આ પ્રકારનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે. જો જોઈએ તો હાલમાં ડૉક્ટર સોહમ પટેલ મહીસાગર જિલ્લામાં ઓર્થોના દર્દથી પીડાતા દર્દીઓ માટે ભગવાનના સ્વરૂપે આવ્યા હોય તેવું લાગે છે. તેની પાછળનું કારણ એ છે કે હવે જિલ્લાના દર્દીઓ અમદાવાદ કે વડોદરાના ધક્કા ખાવામાંથી બચશે. ઇન્દ્રવદન પંડ્યા, નિર્માણ ન્યૂઝ, મહીસાગર. અમદાવાદના ધરણીધર દેરાસર પાસે આવેલ અરહમ ડેન્ટલ ક્લિનિક ખાતે ખાસ કેમ્પનું આયોજન કરાયું. બાળકો માટે કરવામાં આવેલા કેમ્પમાં ન્યુટ્રિશન અને દાંત સફાઈ અંગે ખાસ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. બાળકોના દાંતની યોગ્ય પદ્ધતિથી તપાસ કરવામાં આવી અને વાલીઓને આ બાળકોના ન્યુટ્રિશન અને દાંત અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. 70 જેટલા બાળકોએ અરહમ ડેન્ટલ ક્લિનિક દ્વારા કરવામાં આવેલ કેમ્પનો લાભ લીધો હતો. આજનો મેઇન કાર્યક્રમ છે બાળકોની અવેરનેસ માટે. 2 રીતની અવેરનેસ. એક ન્યુટ્રિશન, એટલે કે આ જંક ફૂડના જે જમાનામાં એ લોકો પીઝા, પાસ્તા ને વસ્તુ વધારે ખાય છે, એની જગ્યાએ ન્યુટ્રિશન કેવી રીતે સારું કરવું એના માટે ન્યુટ્રિશનિસ્ટને અમે હાજર રાખ્યા છે. સાથે સાથે આ જે ચોકલેટ, બિસ્કિટ, આઈસ્ક્રીમ, પેસ્ટ્રી ખાવાના લીધે દાંત બગડે છે, એ દાંતની કેવી રીતે સાર સંભાળ રાખવી એના માટેની માહિતી અને વાંકા ચૂકા દાંતને કેવી રીતે સારી રીતે સીધા કરી શકાય એના માટે બ્રેસી સ્પેશિયાલિસ્ટને પણ આજે અમારી ટીમમાં અમે હાજર રાખેલા છે. 70થી વધારે બાળકો છે. ખાસ કોરોના પછી અમે જોયું છે કે બાળકોમાં આ વસ્તુનું પ્રમાણ ખૂબ વધી ગયું છે, સડાનું પ્રમાણ. કારણ કે ક્વોરન્ટાઇન પીરિયડમાં ઘરે રહીને વધારે ને વધારે ઘરમાં રહેલી વસ્તુ, ફ્રીઝમાં રહેલી ચોકલેટ, બિસ્કિટ કે એ બધી વસ્તુને વધારે વધારે વપરાશ કરવાથી દાંત ખરાબ થવાનું ખૂબ કારણ એક મેઇન છે. તેની સાથે સાથે સ્થૂળતા એટલે કે ઓબેઝિટી બાળકોમાં પણ તમે જોશો તો એકદમ જાડા જાડા બાળકો જોવા મળશે. એનું મેઇન કારણ છે ન્યુટ્રિશન ઇમ્બેલેન્સ. સો આજે અમારો મેઇન પર્પસ હતો ન્યુટ્રિશનને પણ બેલેન્સ કરવું, સાથે સાથે બાળકોનું હાઇજીન કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરવું એના પર ફોકસ કરવું. એક જ મેસેજ કે પહેલી વસ્તુ, તમારું ફ્રીઝ આજે ને આજે ખાલી કરો. જેમાં ચોકલેટ, બિસ્કિટ, આઈસ્ક્રીમ, પેસ્ટ્રીઝ જો ફ્રીઝમાં હશે તો તમે પોતે કંટ્રોલ નહીં કરી શકો, બાળક કેવી રીતે કરશે? બીજું, તમે 2 વાર બ્રશ કરશો તો બાળક કરશે જ. તમારે જે નેક્સ્ટ જનરેશનમાં જોઈએ છે પહેલાં તમારે અપનાવવું પડશે તો આપોઆપ એમનામાં જશે.
ન્યુટ્રિશન કેવી રીતે બેલેન્સ કરવું એ તમારા હાથમાં છે. તમારું બાળક તમારું ભવિષ્ય છે. તમે સુધરશો તો એ લોકો ચોક્કસ સુધરશે. વર્ષ 2004થી જસ્ટિસ ઓન ટ્રાયલ સંસ્થા માનવ અધિકારોનું જતન કરવાનું કાર્ય કરે છે, ત્યારે જસ્ટિસ ઓન ટ્રાયલ દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સેનેટ હોલ ખાતે ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું. યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપવા સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટના સિનિયર એડવોકેટ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં એડવોકેટ અને આમંત્રિતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે અનિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટના સિનિયર એડવોકેટ શ્રી અનિરુદ્ધસિંહજી તથા સિનિયર એડવોકેટ સુબુઈ ખાન, જે પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં લોયર છે, તેઓ આજે જસ્ટિસ ઓન ટ્રાયલ દ્વારા યુસીસી જે નવો કાયદો ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવા જઈ રહ્યો છે એની અવેરનેસ માટે અને એના પર્સપેક્ટિવ માટે આજનો કાર્યક્રમ જસ્ટિસ ઓન ટ્રાયલ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આખરે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ રખડતા ઢોરોને લઈને પોલિસી તૈયાર કરી છે અને ગુરુવારે મળેલી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ તે પોલિસીને લીલી ઝંડી આપી છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની મળેલી બેઠકમાં આ કામ તાકીદમાં મંજૂર કરવામાં આવ્યું અને નવી પોલિસી અંતર્ગત તમામ પશુ માલિકોએ પશુને રાખવાની જગ્યા બતાવવી પડશે, તો લાયસન્સ પણ ફરજિયાત લેવું પડશે. સાથે સાથે ઘાસ વેચનારાઓએ પણ રજીસ્ટર રાખવું પડશે અને ઘાસ કોને વેચ્યું, ક્યાંથી ઘાસ લાવ્યા વગેરે માહિતી દર્શાવવી પડશે. પાંજરાપોળ તેમજ મંદિરો કે અન્ય જગ્યાએ ગૌશાળા ચાલતી હોય તેઓએ લાયસન્સ મેળવવાનું રહેશે, પરંતુ ફીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે. આમ હાઈકોર્ટના ટકોર બાદ સફારી જાગેલી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ આ પોલિસી જાહેર તો કરી દીધી છે, પરંતુ તેનું અમલીકરણ કેવું થાય છે તે મહત્વનું રહેશે. અમદાવાદ મહાનગર દ્વારા હાઈકોર્ટની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે આજે સ્ટેન્ડિંગની અંદર તાકીદનું કામ લાવવામાં આવ્યું હતું અને ઢોર નિયંત્રણ કાયદાને લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. એની અંદર કોઈ પણ પશુપાલકે પોતાને પશુ રાખવા માટે પોતાની નિર્ધારિત જે જગ્યા નક્કી કરવામાં આવી છે એ જગ્યા સાથે અને એ જગ્યા ઉપર કેટલા ઢોર રાખી શકાય છે એની જગ્યા નિર્ધારિત કરવી પડશે. એની લાયસન્સ ફી લેવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. કમિટીની અંદર લાયસન્સ ફી 2000 રૂપિયા કમિશનરશ્રી દ્વારા મૂકવામાં આવ્યા હતા. એની જગ્યાએ આપણે 500 રૂપિયા લાયસન્સ ફી રાખી છે અને રિન્યુઅલ માટે 250 રૂપિયા ફી રાખેલી છે. અગાઉ જે દંડની વ્યવસ્થા હતી એ દંડની વ્યવસ્થા હતી એની એ જ રાખવામાં આવેલી છે. અત્યારે ભાવ બે મૂકેલા જતા કે લાયસન્સ ફી, હવે લાયસન્સ ફી 3 વર્ષ માટે લેવાની હતી અને લાયસન્સ ફીની 2000 રૂપિયા દર 3 વર્ષે હતા. એ સુધારો કરી એની અંદર 500 રૂપિયા લાયસન્સ ફીના કરવામાં આવે છે પરમિટના. આની અંદર જે લોકો પ્રાઇવેટ ટ્રસ્ટમાં પોતાના ત્યાં પશુઓ રાખતા હશે એમની નોંધણી કરવામાં જ આવશે અને નિર્ણય પ્રમાણે કરવામાં આવેલો છે. આ કાયદાકીય જે જરૂર પડશે એ પોલીસ અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત કરેલા કાયદા પ્રમાણે પશુપાલક જોડે વ્યવહાર કરવામાં આવશે. અમદાવાદ શહેરમાં પશુ ત્રાસ અટકાવ અને નિયંત્રણ પોલિસી 2023 સૂચિત નવી પોલિસીના મુખ્ય મુદ્દાઓ: પરમિટ તથા લાયસન્સ. જે પશુ માલિક વ્યક્તિગત રીતે પોતાના ઉપયોગ માટે ઘરે પશુ રાખે તેણે પરમિટ લેવાનું રહેશે. જે પશુ માલિકો પશુઓ રાખી પશુના દૂધના વેચાણમાં અથવા પશુનો અન્ય રીતે વ્યવસાયિક ઉપયોગ કરતા હશે તેઓએ લાયસન્સ લેવાનું રહેશે. પરમિટ. લાયસન્સનો સમયગાળો પોલિસી અમલમાં આવેથી 3 વર્ષ માટેનો રહેશે. 3 વર્ષ માટેની લાયસન્સ ફીની રકમ ₹500. પરમિટ ફીની રકમ ₹250 ભરવાની રહેશે. દરેક પશુપાલકે પશુ દીઠ ₹200 રજીસ્ટ્રેશન ફી ભરવાની રહેશે.
પાંજરાપોળ ગૌશાળા જેવી સંસ્થાઓ કે જે પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એક્ટ હેઠળ રજીસ્ટર થયેલ હોય અથવા આ પ્રકારની સરકારી સંસ્થા દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત હોય તેમણે લાયસન્સ મેળવવાનું રહેશે તેમજ આવી સંસ્થાઓને લાયસન્સ ફી પરમિટ ફીમાંથી મુક્તિ આપવાની રહેશે। આ અંગે ગાય રાખતા માલધારી સમાજના આગેવાનનો શું અભિપ્રાય છે તે જોઈએ। સાથ સહકાર માટે અમે અગાઉ પણ આપના ચેનલમાં પણ કહી ચૂક્યા છીએ, અનેક પ્રેસ મીડિયામાં પણ કહી ચૂક્યા છીએ કે રોડ ઉપર પશુઓ આવતા હોય ને કોઈ નિર્દોષ લોકોને વ્યક્તિને અકસ્માત થાય, જીવ જાય, એમાં અમે રાજી ન હોઈએ। અમે કોર્પોરેશનના સત્તાધીશોને કહીએ છીએ કે રાજકીય રીતે તમે પોલિસી ના લાવશો, તમે એવી પોલિસી લાવો કે પ્રજાલક્ષી પોલિસી હોય। તમે જ્યારે ચૂંટણી આવે કે ચોમાસું આવો ને આ પોલિસી લાવો ને કે અમે આમ કરીશું તેમ કરીશું, આ પોલિસીથી કોઈ પરમનન્ટ સોલ્યુશન મને દેખાતું નથી। પરમનન્ટ સોલ્યુશન માટે અમે અનેક વખત રજૂઆતો કરી છે કે તમે માલધારી વસાહતો બનાવો, અમદાવાદના 40 કિલોમીટર દૂર આ લોકોને માલધારી વસાહતો આપો, એના જે નાણાં લેવાના હોય સરકારે મકાનના કે જે એની જગ્યાના, એ પણ સરકાર માલધારી જોડીથી લે, એ પણ અમે ભરવા તૈયાર છીએ। પણ તમે માત્ર પોલિસી બનાવીને વાવા કરવા નીકળ્યા હોય તો એનું સોલ્યુશન મને દેખાતું નથી આમાં, કેમ કે દિન પ્રતિદિન તમે ગામડામાં ભેળવો છો તો ગામડાના પશુ ક્યાં જશે? એ ગામડાના જે નાના વર્ગના લોકો ધંધો ગુજરાન કરે છે, દહીં, દૂધ, ઘી, છાશ, એ લોકોનું ગુજરાન છીનવાઈ જશે। શહેરમાં કોઈ પણ વ્યક્તિએ સંસ્થાએ ખાસ વેચાણ માટે લાયસન્સ પરવાનગી મેળવવાની રહેશે। ક્યાંથી લાવ્યા, કોને વેચ્યું તે તમામ બાબતોને લગતા રજિસ્ટર રેકોર્ડ નિભાવવાના રહેશે। પશુ માલિકની જવાબદારી તથા તેમની સામે કાર્યવાહી। રખડતા પશુ અંગેની તમામ જવાબદારી પશુ માલિકની જ રહેશે। જોવું એ રહેશે કે હાઈકોર્ટના ઠપકા બાદ તંત્ર દ્વારા બનાવેલી પોલિસીનું અમલીકરણ કેટલું થશે અને શું તંત્ર કડકપણે આનું નિયમન કરવી શકશે। કેમેરામેન અજય નિલેવર સાથે રિપોર્ટર બ્રિજેશ દવે, અમદાવાદ। રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર થતા અનેક જળાશયોમાં નવા નીરની આવક થવા પામી છે। રાજ્યમાં જળ સંપત્તિ વિભાગના અહેવાલ અનુસાર કુલ 207 જળાશયોમાં કુલ સંગ્રહ શક્તિનો 50.37% પાણીના જથ્થાનો સંગ્રહ થયો છે। આ સિવાય ગુજરાતના 31 જળાશયો 100% છલકાયા છે। ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર ડેમ જળાશયમાં કુલ સંગ્રહ 61.35% પાણીનો જથ્થાનો સંગ્રહ પણ થયો છે અને જ્યારે રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસતા જળાશયોમાં નવા નીરની આવક થવા પામી છે। તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર। વધુ સમાચાર અને ન્યૂઝ અપડેટ માટે આપ ખાસ જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।